اور مجھے حضرت جی جو کچھ ملا ہے نا یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. میرے ماں اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو حضرت. ہاں یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں سارے, ان کی دست بوسی, ان کی قدم بوسی کرو ضرور, لیکن اپنے باپ کی بھی کرو حضرت. اپنی ماں کے پیر چومو, اپنے باپ کے ہاتھ چومو حضرت. دیکھو تو صحیح حضرت جی رنگ کیا لگتا ہے حضرت. حضرت بایزید کے لیے آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں جب انہوں نے کہا ماں نشکر لی والی والدی دوں دا شکر نہیں ادا ہوندا, یہاں رکھ لے مانگ کے تو یہاں سے چھڑ دے مینوں اودے لے. ماں بھی ولی نے کہا جا چھوڑا بایزید تجھے. حضرت بایزید نے 60 سال بستام کے جنگلوں کی خاک چھانی ہے حضرت جی. فرماتے ہیں کچھ ہی نہیں لبھیا. اتنے سالوں بعد 40 سال بعد دل میں خیال آیا بایزید رب تے نہیں لبھیا ہے, چل ویکھیے ماں کیڑے حال وچ. سرگیت کا وقت تھا گھر آئے تو دل نہیں کیا یار اس طرح دروازہ کھٹکھٹاؤں, ماں کی نیند خراب ہوگی. سرد رات تھی, باہر ہی بیٹھے رہے حضرت. تو صبح اندر سے پانی آیا تو حضرت جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی ہے حضرت. فرماتے میں باہر بیٹھا تھا, ماں نے تہجد پڑھ لی تو پھر ماں مناجات میں مشغول ہو گئی. یا اللہ میرا بایزید بڑا سادہ ہے, تینوں کون لب سکتا ہے, تیری تلاش سے نکلے آئی میرے بایزید دی رہبری کریں گے. آپ فرماتے ہیں 40 سال کے چلے ایک طرف, ماں کی دعا ایک طرف. فرماتے 40 سال کے مجاہدوں سے مجھے وہ نہیں ملا جو اس رات مجھے ماں کی دعا سے مل گیا. اور یہ تمہارے گھروں میں ولی موجود ہیں ان کی دعا. اب یہ میں تحقیق ابھی نہیں کہ یہ حدیث پاک ہے, یہ کسی بزرگ کا قول ہے, یہ ابھی نہیں بات سامنے آ رہی, تحقیق ہو رہی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ اگر 40 ولی سرد رات میں ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے نا, اور 40 ولی ہوں تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے. 40 ولی یخ بستہ رات میں ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے کسی کے لیے بد دعا کریں تو اس کی ماں دعا کرے اللہ 40 کی نہیں مانے گا, ماں کی مان لے گا. یہ ہمارے معاشرے میں حضرت جی تھوڑی سی ڈنڈی بھی لگی ہے حضرت. اور ڈنڈی کس کے ساتھ لگی ہے, ابے کے ساتھ بڑی ڈنڈی لگ گئی ہے. تھوڑی نہیں لگی, واوی لگ گئی ہے. مجھے نہیں پتا یہ مصرع پڑھا تو شاہد قادری صاحب نے ہے, تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. کوئی کہندا نہیں پت کارا ماما, یار عجیب تماش بھی نہیں ہے بھائی. کسی کا پتر گھر نہ باپ کو نیند پڑتی ہے, عجیب تماش بھی نہیں ہے یار. یہ ہمارے معاشرے میں باپ سے بڑی ڈنڈی لگی ہے نہیں ہے حضرت. اور ہم بڑا ظلم کرتے ہیں حضرت جی, لیکن قربان جاؤں ماں باپ پہ یہ بھی بڑے کلیجے والے ہوتے ہیں. ہم لائیو انسلٹ کرتے ہیں باپ, یہ میری ماں کی دعا ہے. ابا بد دعا کرتا رہے نہیں, بتاؤ مجھے یار, کیا ابا دعا کرتا رہے یا اللہ میرے منڈے نو گڈی نہ دیں. لائیو انسلٹ کرتے ہیں ہم اپنے باپ کی, لائیو انسلٹ حضرت, بالکل اس کے منہ پہ اس کو دکھاتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے. تو کیا ابے نے دعا نہیں کی تھی, یار عجیب تماش بھی نہیں ہے. نہیں, ہاں لکھوانا تو یہ لکھاؤ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. ہاں باپ. اور حضرت جی یہ آپ تب سمجھو گے جب آپ باپ بنو گے کہ باپ ہوتا کیا ہے, اور باپ کس طرح اپنی اولاد کو لہو پلا کے حضرت جی جوان کرتا ہے. میرے والد صاحب وابڈا سے میں ریٹائرڈ ہیں وابڈا میں, تو بعد میں لائن سپرنٹینڈنٹ ہوئے میرے والد صاحب. پہلے میرے والد صاحب لائن مین تھے جو کھمبے پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں. اور میرے والد صاحب کے اس بازو میں راڈ ہے اور اس پاؤں میں بھی راڈ ہے. 2 بار میرے والد صاحب کھمبے پہ گرے. تو پھر مجھے لکھوانا چاہیے میری ماں کی دعا ہے. نہیں, وہ میرے لیے کھمبے پہ چڑھا تھا یار, وہ میرے لیے چڑھا تھا. یہ اس طرح نہ کرو یار, یہ باپ سے معاشرے نے کیوں دشمنی لے لی. اللہ شاید میں تو بار اپنی موجودگی میں کسی کو نہیں پڑھنے دیتا. میں کہنا بھائی تھلے پڑھ, تھلے ہٹ, میں نہیں تیرے کو ڈنڈی سننی ہے. ہاں ماں اور باپ کی شان میں اگر کچھ آتا ہے تو سنا, یہ خالی ماں والا میں نے نہیں سننا. کو بھائی علماء ہاں ایک جگہ جا کے قرآن پاک میں یہ علیحدہ بھی بیان ہوا ہے کہ بھائی ذرا ماں تھوڑی کمزور ہوتی ہے, اسے ذرا ایکسٹرا لاڈ کر لینا. باقی تو ہر جگہ یہی آیا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. اور باپ حضرت جی اللہ, میں نے اس دن بھی بات سنائی تھی, اپنے باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا. ہاں یہ وہ باغ ہے جتنا سونا بو گے اتنا سونا ہی کاٹو گے حضرت جی. جا اس کو مولانا روم نے بھی لکھا حضرت. ہاں وہ کوئی باغ تھا نا, بوڑھا ہو گیا, وہ رات کو کھانسی کرتا تھا, نونو نیندر نہیں سی پہنتی. تے انہیں کہنا کی تیرا ابا ساری رات کھڑاؤں کردا ہے, مینوں نہیں نیندر پہندی, ایسا کچھ کر. اللہ ظالم بیٹا. وہ گیا جا کے ابا جی دیکھو کہندے نے ماں پیو اولاد دی خوشی چ خوش رہندے نے,
ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਘਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਬਲ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਾ। हाँ, वो तो बाग था ना जी, औलाद की खुशी में खुश रहने वाला। उसने जनाब वो जो है ना कहा जिस तरह मेरा पुत्र खुश, तो वो मौलाना रूम कहते हैं वो बाबे का पोता आगे बढ़ा, मुंडे का पुत्र, और उसने दादाजी से ना वो कंबल ले लिया और पाँव पे रख के ना दरमियान में से फाड़ दिया। आधा जो है ना वो उसने दादे को दे दिया, आधा अपने पास रख लिया। तो बाप अपने पुत्र को मोहब्बत करके कहता है पुत्र घर कंबलों का ढेर लगा है, तो दादे का कंबल क्यों फाड़ ले, ये अद्धे कंबल का की करना है। उन्हें कहा बाजी ये अद्धा कंबल ऐसे रखे है जो तुम खंगोगे ना तुम डंगर वाले कमरे में सवाऊंगा, ऐदा दे के तुम डंगर वाले कमरे में सवाऊंगा। हाँ यार ये तो नेमत है, इनकी खांसी भी नेमत है यार, इनकी तो खांसी भी नेमत है, ये नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। और साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली हजरत, बड़ा कुछ आपको बाजार से मिल जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेंगे हजरत। हाँ ये वो हस्तियां हैं कि जिनको एक बार मुस्कुरा के देखो तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। लाओ बाजार से कोई ऐसी चीज हजरत इसको एक बार देखो तो हज का सवाब मिलेगा। और ऐसी हस्तियां ये नहीं कि दिन में एक ही बार देखना दूसरी बारी नहीं देंगे, वो 1000 बार देख 1000 बार देंगे। हाँ और कुर्बान जाऊं हजरत ये तो उनके लिए भी है जिनके पास नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज जुमा अदा करके अपने वालिदैन की कब्र की मट्टी की जियारत करने जाए अल्लाह उसके सारे सगीरा गुनाह माफ कर देगा। और अगर इनकी कब्र की मट्टी की जियारत करो तो सगीरा माफ हो जाते हैं, तो अगर इनकी करोगे तो है ना। इसलिए खूब हजरत जी खूब, जिनके पास नहीं है उनको पूछो जाके हजरत ये होते क्या हैं, ये उनसे जाके पूछो कि होते क्या हैं हजरत। आज मुझे अल्लाह ने बड़ा कुछ अता कर दिया लेकिन हजरत मेरे पास माँ नहीं है। और जो बाप के सीने से सीना लगा के ठंड पड़ती वो तो पड़ती कहीं नहीं हजरत। जो माँ की गोद में सर रख के सुकून मिलता है वो तो मिलता ही कहीं नहीं, वो तो मिलता ही नहीं हजरत। अल्लाह ने बड़ा उरूज दिया लेकिन माँ नहीं है उसको मैं बताऊं, माँ मैं फलानी जगह गया लोगों ने मेरा बड़ा ही, और मैंने उस दिन भी कहा था ये मैं कोई इतना पड़ा पूड़ा नहीं हुआ हजरत जी। हाँ ये जो आंखें बरस रही हैं ये मेरी माँ और मेरे वालिद की दुआएं हैं हजरत जी। हाँ कुछ भी नहीं, मेरे पास उस वक्त साइकिल हुआ करती थी हजरत, मैं अपनी माँ को साइकिल पे सैर करवाया करता था। मेरी जो सबसे पहली तनख्वाह मुझे मिली हजरत, मैंने उसे अपने अबू जी को, उस वक्त मेरे अबू जी की 60,000 तनख्वाह थी, और पहली सैलरी मुझे कितनी मिली, मैंने एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम किया 3000 सैलरी मिली। मैंने उसके अपने वालिद को शूज लेके दिए, मैंने उसका अपनी अम्मी को सूट ओए हम तो हजरत इसका बदला ही नहीं दे सकते, खुदा की कसम जितना हम वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं तुम कर ही नहीं सकते हजरत। हाँ मैं भी बच्चों वाला हूँ, मैं भी बीवी वाला हूँ। हाँ मेरी बीवी क्या करती है, ये मोहब्बत देखो बच्चे, मैं बड़ा कुछ देखता हूँ हजरत जी, जब उनका कुछ लेना हो ना तो क्योंकि सियालकोट बड़ा छोटा सा एरिया है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है दुकानों पे जाते हुए, लोग पहचान लेते हैं, लोग तस्वीरें खींचनी शुरू कर देते हैं, दुकानों वाले पैसे नहीं लेते मुझसे। अब मेरी मजबूरी है, मैं मस्जिद में बैठा हूं, मैं लाहौर जाके शॉपिंग करता हूं, अब वहां भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, यूट्यूब ने इतना परेशान कर दिया कि मैं उस दिन जैसे वो लड़कियां नकाब करके जाती हैं मैं नकाब करके बाजार में गया, लेकिन पहचानने वालों ने फिर भी पहचान लिया। ये मैं सच कह रहा हूँ आपको मत, लेकिन जाना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं ये माँ की मोहब्बत क्या है, किबला पड़ी हो क्या करती है हजरत जी, बाजार जाती है ना तो बच्चों के साथ लगा के चेक करती है, ए रंग मेरे पुत्र ਨੂੰ सोना लगा है कि नहीं लगा। हाय हाय हाय। बाजार जब जाती है तो जूतियां लेती है तो क्या करती है, उनके पाँव में पहना के चेक करती है ये जूती मेरे बच्चे को सोनी लगी है कि नहीं। सच बताना हजरत, कभी हम में से को माँ को लेके गया बाजार, माँ सोना लगा है कि नहीं लगा है, कोई भी लेके जाता है वो सारी जिंदगी साढ़े चाह वेखदी असीं कदी ਉਹਦੇ नहीं वेखे बुढ़िया ਨੂੰ पैसे दिन्ने आ ਜਿਹੜਾ दिल करता लैन, लेकिन कभी भी नहीं बोली है। कभी लेके गए अपनी माँ को बाजार, उसके पाँव में जूतियां पहना के चेक की ये जूती मेरी माँ को सोनी लगी हुई कि नहीं। पुत्र सारा कुछ ही उनको पता होता है, लेकिन क्या करे वो माँ और बाप होते हैं। हाँ पता उनको सारा ही होता है हजरत जी, नहीं बोलते हजरत जी, हम तो उसका बदला दे ही नहीं। इमाम हसन बसरी कहते हैं, फरमाते हैं मैंने एक शख्स को तवाफे काबा करते देखा, उसने पीछे एक गठड़ी रखी है, मैंने कहा इसको क्या फतह पड़ी कि ये गठड़ी में क्या रखा हुआ है। कहते जब तवाफ से फारिग हुआ उसने गठड़ी खोली तो अंदर से एक बुढ़िया निकली। आप फरमाते मैंने कहा भाई ये क्या, कहता ये मेरी माँ है और मैं यमन से इसको लेके इसी तरह आया और पूरा हाज इसको कंधों पे उठा के किया है, तो क्या मैंने अपनी माँ का बदला दे दिया। आपने फरमाया तुझे पैदा करते हुए जो तेरी माँ ने दर्द ज़ह की वजह से पहली चीख मारी थी तू तो उसका भी बदला नहीं दे सका अभी तक, इनका बदला कौन दे सकता है हजरत। हाँ इनके साथ मोहब्बतें करो हजरत जी,
ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿਲ ਵਿਛਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਕਿਆ ਬਣ